چلیے حضرت عمر کا ایک ایک وصف، ان کی زندگی کا ایک ایک باب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واضح اور نمایاں وصف ان کی سادگی تھی۔ دوسری سلطنت کا آدمی آیا مسلمانوں کے حکمران اور خلیفہ سے ملنے کے لیے، مدینہ میں آ کے پوچھا خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے؟ بتایا گیا جی جنگل میں۔ بڑا حیران ہوا، کہاں ملیں گے؟ کہا جنگل میں۔ اس نے پوچھا کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا بکریاں چرا رہے ہوں گے، اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کے جانور چرانے کا وقت ہے۔ اس نے کہا اپنے؟ کہا نہیں ہمارے، اپنے نہیں ہمارے، عوام کے، رعایا کے، بیت المال کے، جو سب کے سانجے ہیں، اپنے نہیں ہمارے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اپنے حکمرانوں کا تصور اس کے ذہن میں آیا۔ وہ جنگل میں گیا تو دیکھا امیر المومنین سرہانے اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہے۔ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اتنی سادگی، اس قدر قناعت۔ اور یہ جو میں نے بیت المقدس کی فتح کا واقعہ بیان کیا، واقدی کی فتوح الشام لے لیجئے، شاہ ولی اللہ کی ازالت الخفا لے لیجئے، دیگر تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، حضرت عمر کی سوانح اور حالات کی کتابیں اٹھائیے، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جب حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس پہنچے تو مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی آپ اپنا یہ پرانا لباس اتار دیں، پرانا لباس اتار دیں۔ قناعت اور سادگی کا عالم یہ تھا۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے سال میں بیت المال سے صرف 2 جوڑے لیتے تھے، اور وہ بھی مہنگے نہیں ہوتے تھے، کھدر کے، موٹے، جو کوئی نہیں لیتا تھا وہ حضرت عمر لے لیتے تھے، باقیوں کو اچھے دے دیتے تھے۔ 2 جوڑے لیتے تھے۔ اور جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے، اس وقت جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ درجن سے زائد پیوند تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے 18 پیوند تھے، بعض روایات میں آتا ہے 17 پیوند تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے لباس پر 17 پیوند میں نے خود گنے ہیں، 17 ٹانکے 17 جگہ سے سیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر فتح کے لیے پہنچے، اس وقت اہل اسلام نے ڈیمانڈ کی کہ آپ نے عیسائی علماء سے ملنا ہے، وہ صلیبی تو بڑے جبے کبے پہن کے رکھتے ہیں اور بڑے ٹشن میں رہتے ہیں، آپ اپنا یہ لباس اتار دیں، یہ قیمتی لباس پہنیں، اس اونٹ کو چھوڑ دیں، اس گھوڑے پہ سواری کریں اور پھر ان کے ہاں آپ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، نہیں، مجھے عزت لباس کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ بالآخر جب اصرار اہل اسلام کا بڑھا تو حضرت عمر نے ان کے اصرار کے پیش نظر لباس تبدیل کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اونٹ سے اتر آئے۔ حضرت عمر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا شوخی میں آیا، ہنہنایا، حضرت عمر فوراً نیچے اتر آئے، کہا میرے اندر کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے، عجب کا مادہ نہ آ جائے، اس لیے مجھے میرا پرانا لباس دو، میں اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ ہماری عزت سواری اور لباس میں نہیں ہے، محمد کی سنت کے اتباع میں ہے۔ پھر وہی لباس، پھر وہی سواری۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے کچھ تکوینیات میں امور ہوتے ہیں، انہیں ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ بھی طے شدہ امر تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور عیسائی علماء کو خبر دی گئی، آئیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بیت المقدس کے فاتح، جنہیں محمد مصطفیٰ نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا، جن کے آنے سے کعبۃ اللہ کا دروازہ اہل اسلام کے لیے کھلا، جس نے فوجی چھونی کا آغاز کیا، جس نے بیت المال کے نظام کو قائم کیا، جس نے 100 کم 1000 مساجد تعمیر کی، جس نے ایران، مصر، شام اور روم سمیت 1036 شہر فتح کیے، جس کے رائے پر
25 मरतबा कुरान करीम उतरा, जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल जाए। वो उमर बिन खत्ताब आ चुका है, ऐलान किया गया आओ पहचानिए। ईसाई उलमा अपने हाथों में बड़ी बड़ी किताबें लेकर सलीब को ढाल बनाकर निकले, आगे सलीब है, हाथ में किताब है, आए कौन उमर है? ये शख्सियत उमर बिन खत्ताब है। उन्होंने अपनी किताबें खोल ली, एक नज़र चेहरे इब्ने खत्ताब पर, दूसरी नज़र किताब के औराक पर। एक दफ़ा इब्ने खत्ताब का चेहरा देखते थे, दूसरी दफ़ा किताब देखते थे। हज़रत उमर का हुलिया देखा, उमर की कदो कामत देखी, उमर की जसामत और ज़खामत देखी। हज़रत उमर बिन खत्ताब का लिबास तक देखा, पेवंद तक गिने। उनकी किताबों में लिबास तक की निशानियाँ मौजूद थी। अगर हज़रत उमर वो लिबास पहन लेते, उनकी पहचान में मुश्किलात पैदा हो जाती। उनकी किताबों में ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील, अगर कुरान करीम ने हुजूर सरवर कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा, हबीब किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यिदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया अन्नबिय्युल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। तो असहाबे नबुव्वत के बारे में फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील, तौरात के औराक मोहम्मद मुस्तफ़ा के तज़किरा से भरे हुए हैं और याराने मुस्तफ़ा के तज़किरा से भी लबरेज हुए हैं। उन्होंने आपके कपड़े तक की निशानियां देखी। जब निशानियां नजर आईं तो उन्होंने चाबियां उमर के दामन में डाल दी कि अब तुम्हें लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। उमर मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, वाज किया। याद रखिए, दो बड़े घर हैं। मस्जिद नबवी से पहले अल्लाह के दो बड़े घर थे रूए ज़मीन पर, एक बैतुल्ला था, एक बैतुल मक़दस था। आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। वक्त ऐसे आए बैतुल्ला का दरवाज़ा भी अहले इस्लाम के लिए बंद, बैतुल मक़दस का दरवाज़ा भी अहले इस्लाम के लिए बंद। अल्लाह का इंतखाब देखिए, अल्लाह ने बैतुल्ला का दरवाज़ा खुलवाने के लिए भी मोहम्मद के पास उमर भेजा और बैतुल मक़दस का दरवाज़ा खुलवाने के लिए भी मदीना से शाम में हज़रत उमर को भेजा। अल्लाह के नबी ने वैसे ही नहीं माना, वैसे ही नहीं मांगा अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़िताब औ बिअम्र इब्न हिशाम, आइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब औ बिअम्र इब्न हिशाम। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बाकी सहाबा में और उमर में क्या फ़र्क है? इमामुल हिंद, इमाम इनक़िलाब हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं बाकी सहाबा में और फ़ारूक आज़म में फ़र्क ये है कि बाकी सहाबा आए हैं, उमर बुलवाए गए हैं। बाकियों ने इस्लाम को मांगा है, इस्लाम ने उमर को मांगा है। बाकियों की इज़्ज़त इस्लाम में है, इस्लाम की इज़्ज़त उमर में है। उमर के आने से इस्लाम की उम्र बढ़ी है, इस्लाम को कुव्वत मिली है, शौकत मिली है। तो सहाबाई किराम का ज़िक्र खैर मुतअद्दिद हिकमतों के तहत है, मुतअद्दिद मकासद के लिए है, लेकिन एक बड़ा मकसद और बड़ी हिकमत ये है कि ज़िक्र सहाबा से हम अमली ज़िंदगी में रहनुमाई हासिल करें और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, सीरत व किरदार का एक एक गोशा, उनकी ज़िंदगी का एक एक बाब इंसानी ज़िंदगी में मिशाले राह है, रहबर व रहनुमा है। अल्लाह ताला हम सब को सहाबा की इक्तिदा, उनसे महब्बत और उनके एहतराम की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल